नमस्कार। आज मो मन में गोटे प्रश्न उठुची बारंबार जे आमको एबे शासन करुची किए से ए प्रश्नटा मन में उठा स्वाभाविक। कारण मु भावुची आमे जो 4.5 कोटी ओडिया अच्छे आज आमे समस्ते जड़े अण ओडिया द्वारा शासित होचे। कहबार कथा है अतीत ए भारत वर्ष को मोगल माने आसिकी 500 वर्ष शासन करिसंती। इंग्रेज माने आसिकी मध्य 200 वर्ष शासन करिसंती। जेतेବେଳେ जे पारिची भारत बाहर अन्यान्य देश मानक से इंग्रेज होंतु कि मुसलमान पठाण होंतु भारतवर्ष को आसीचंती। भारतवर्ष को आसी नांती भारतवर्ष को गेल करिया पई केवल समस्त आसचंती भारतवर्ष को लुंठन करिया पई। से वाणिज्य करिया पई आसंतु बा स्वतंत्र भारतवर्ष को लुंठन करिया को आसंतु, किंतु समस्ते से इंग्रेज होंतु बा मुगल होंतु समस्ते भारतवर्ष को आसिकी 100 वर्ष धरी लुंठन करिसंती। एवं आमे सेमानक शासन रे पराधीनता स्वीकार करिकी जहा आमर अवस्था होईची ता समस्ते जानती। एबे इतिहास पुणी थरे कड़ लेउटेइची। भारतवर्ष पई नुहे, विशेष करी आम ओडिशा पई। कई वर्ष धरी मु देखुची आम ओडिशा मध्य एक अण ओडिया द्वारा शासित होबार लगिछि। एबे ओडिशा रे अण ओडियांकर प्रादुर्भाव नाही नथिबा। शासन तंत्रटा आज संपूर्ण अण ओडियांक द्वारा कबलित। एवं जदि जड़े अण ओडिया आसी आमको शासन करे ताहले आमर भाषा साहित्य संस्कृति अवस्था रसातल को जीवाटा ही थय। एवं ओडिशा रे जहाँ किछि घटना घटुची जहाँ किछि होउची ताहा आज अधिकांश अण ओडिया द्वारा नियंत्रित। विशेष करी आमर संपूर्ण शासन कलटा जड़े अण ओडिया द्वारा नियंत्रित एवं कबलित। एवं से प्रति मुहूर्त रे जणे देवाकू चाहूचंती जे से जणे ओडिया। आउटलुक रो पूर्वतन संपादक रुबेन बनर्जी भाषा रे जदि से जणे तमिल लोक होइथांती एवं तांको ना कार्तिकेयन पांड्यान बोली हेई थाए, किंतु सी एबे साधारण भाव में सबुठारे व्यवहार करचंती कार्तिक पांड्यान। रुबेन बनर्जी एटा मु कहूनी, रुबेन बनर्जी कहउचंती जे कार्तिकेयन को से कार्तिक काई लिखुचंती कारण कार्तिकटा गोटे स्वतंत्र ओडिया शब्द। कार्तिकेयन हो गले सेटा तमिल शब्द हो जाउची। रुबेन बनर्जी को कहया कथा जो व्यक्ति विशेष निजर नामटा को बदली दे पारे एवं कार्तिकेयन को कार्तिक बोली सबुठारे लिखु थाए तार्थ ही वांट्स टू प्रूव दैट ही इज एन ओडिया। एटा एक छद्म कारनामा छड़ा आ कौन हो पारे। जड़े जदि निज नाटा को बदल कि कार्तिकेयन को कार्तिक करुच्ची तो से आम सहित छलना करुच्ची एवं प्रति कथारे जय जगन्नाथ एगेन ही वांट्स टू प्रूव दैट ही इज एन परफेक्ट ओडिया। एटा कौन प्रमाणित करुच्ची जार मातृभाषा जहाँ ही था
ଜଣେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇରେ ରହିକି ଦୁବାଇରେ ଚାକିରି କରିପାରିବ, ଦୁବାଇକି ବି ଭଲ ପାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ସେ ତା ନାମ ବଦଳି ଦେଇକି ମୁସଲମାନ ନାମ ନେଉନି। ଯଦି କିଏ ତା'ର ନାମ ବଦଳି ଦେଉଛି ବା ବାରମ୍ବାର ସେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ଏହା ପଛରେ ଏକ ଅଭିସନ୍ଧି ରହିଛି ବା କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଏ ସନ୍ଦେହଟା ମନରେ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପିତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଭୂମିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଷୋଭର କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ବିଶେଷ କାରଣରୁ এই ଜଣିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି କୁର୍ନିଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଏମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କେବଳ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ? କାରଣ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବୀ ବିଧାତା ପ୍ରଶାସନର, ସିଏ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେଟ୍ ପାଇକି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଟିକେ ନେତା କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଟେ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଲୋଭରେ, ଏଇ ଆଶାରେ, ଏଇ ଛୋଟ ଆଶା, ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡିଆଳ ନେତା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କ୍ରୀତଦାସ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ମଣିବି। ଜଣେ ନେତା କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, ଏଇମାନେ ଆମକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କରି ପଠେଇଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଏହା, ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଯାଇନାହିଁ, ସିଏ ଅଥଚ ସର୍ବେସର୍ବା ସବୁ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପଦଲେହନ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ? ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବୁ, ପୁଣି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିକି ଚାଲି ଆସିବୁ, ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଉଥିବୁ। ଏଇତକ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବା ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପାଖରେ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସାହିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାହି ଭିତରକୁ ଅନ୍ୟ ସାହିର କୁକୁରମାନେ ପଶି ଆସନ୍ତି, ଏ ସାହିର କୁକୁରମାନେ ଭୁକିକି କାମୁଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯଦି କେହି ପଶି ଆସୁଛି, ଏମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲେଇ ତାର ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ପଛେ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁଣ। ଏବଂ ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି ନା, ଆମର ଯିଏ ମୁଖିଆ, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ନେଉନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ। ତାଙ୍କର ପିତା ଓଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ମାତା ଥିଲେ ପଞ୍ଜାବୀ। ସିଏ ଯେ ଗୋଟେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ତାକୁ ଆଦୌ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଗଲା, ସେଠୁ ହଲାଣ୍ଡ ନା ପୋଲାଣ୍ଡ ଏମିତି ଗୋଟେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଜଣେ ଗବେଷକ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଶିଖିକି ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖିଆ ଯିଏ
ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆଟେ କହିବାର ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଦ୍ୱିପଦ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ରୋମାନ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା। ତେଣୁ ସିଏ ବି କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ହେବେ? ତେଣୁ ଆମର ମୁଖିଆ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଥିବା ବା ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ସାଜିଥିବା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। କେତେଦିନ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସହି ଚାଲିଥିବା? ଏବଂ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ବା ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରୁ, ସେ ମୋଗଲ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଇଂରେଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେତେବେଳେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଶାସନ ଚାଲିବ, ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ କଳଟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଲୁଣ୍ଠନ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବେ ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେ ଜୁନିୟର କିରାଣୀଟେ ହେଉ କି ଜୁନିୟର ଅଫିସରଟେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଧରା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଖାଲି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାର ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଯିଏ ଯୁଆଡ଼ୁ ପାଉଛି ଯେମିତି ବାଗରେ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେବଳ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ କେହି କେବେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଏନି କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଯାଏନି କିମ୍ବା ନିଜ ନାମକୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଏନି। ଯାହା ରକ୍ତରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେୟା ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଏ ବାହାଘର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଟାଇ ସୁଟ୍ ଫୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଏକଦମ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଲୋକମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ରିସେପସନ୍ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେନି ଯେ ଇଏ ଜଣେ ଚୋର ଲୁଟେରା ହେଇଥିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟାଇ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ଏକଦମ ଫିଟଫାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରୁ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ବା ଟଙ୍କା ଥଳି ଉଠେଇକି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ ସେୟା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗେରୁଆ ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଳିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେମିତି କହୁଛି, ବେଶ ପୋଷାକରୁ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ତମେ ଜଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ତାର ଅସଲ ଭିତର ରୂପଟାକୁ ଜଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖିଆଙ୍କର ପୋଷାକ ଶୁଦ୍ଧ ଦାଗହୀନ ଧଳା ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିବି, ଚପଲ ହଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ନଚଉଥିବା ଏବଂ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଧଳା ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡିଏ, ଚପଲ ଖଣ୍ଡିଏ। ଏମିତି ପୋଷାକ ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଅତି ସାଧା ସିଧା ମଣିଷଟି ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଭାଇ, ବେଶ ପୋଷାକଟା କେହି ଭଳି ଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ବେଶ ପୋଷାକ ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ବାହାରକୁ ଅତି ସରଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଭିତରେ, ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭିତରେ ହୁଏତ କଳା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛି, ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାଗଣା ଅନୁଦାନ ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଦବଦବା ଚାଲିଛି। ଏହି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, IT ସେକ୍ଟରଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେକ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଣିଏ ମାତ୍ର। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର କେହି ନଥିଲେ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ତ କହିଲେ, ଯାହା କହିଲି
ଏ ଏକମାତ୍ର ଏ ଜଣେ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ସହ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଅତି କମରେ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆମ ହାତରେ କିଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଜଣକୁ ରାଜାର ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ପାରିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଂହାସନରୁ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇପାରିବା। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ଯଦି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିବା? ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଘ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ କଥା। ଯେଉଁ ଗପ ଆମେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହିତୋପଦେଶରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବାଘଟା ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି, ହାତରେ ଗୋଟେ ସୁନା କଙ୍କଣ ଧରି ବସି ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦୟାକରି କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।